I already have spoken about you, Doctor. Dr. Mohan Nair, who has found, I think, a very valuable time to spend with us, with our children, and parents are also there. Parents are mostly there are parents. It's parents who are going to listen along with children. And being the Rose Day, we thought you are the right person to interact with our, because the concerns are a lot regarding this day's importance. And as I would like to make it clear once again for all the parents and students who are listening to me, he has a special interest in breast cancer, lung cancer, gynecology, malignancies, and then gastrointestinal cancers, targeted therapy, early detection, community oncology, pain and palliative medicine, and Ernakulam Medical, not only in medical center, I think more 2 or 3 places ER already is there, and it's to reach up to this position, I understand it's a great struggle to be a doctor, and it's a great struggle to be there on the top. I'm so happy that you found some time to be with us today. And I understand this, this day's importance and the way you have given consent to us. So on behalf of all the parents, on behalf of the students, on behalf of all the Sharadan community, I welcome you to this session, Doctor. Let's start. Thank you. Can I start now? Yes, Doctor. Yes, Doctor, please. Yeah. Good evening to all of you. Yeah, thank you, Principal Deepa, for all those kind words. Today is a special day as far as oncology is concerned, cancer is concerned. Rose, നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ലവിൻ്റെ ഒരു സിംബലാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. It is the right icon for cancer patients, those who are undergoing treatment, those who survived the treatment. If you give a rose to a... Good evening, sir. Good evening. Hello? Yeah. If you give a rose to a cancer patient, it shows that you have a lot of love, you have a lot of affection to that patient. That is only an expression of our love. Okay, let me come to the subject proper. Next slide, please. Yeah, next slide. Yeah. നമ്മള് പൊതുവെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് എല്ലാവർക്കും പൊതുവെ people are all scared of cancer. The word cancer bring lot of bad images in our mind. But it's not like that. നമ്മൾ ഈ presentation കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും this is not a disease which need not bring lot of scare and fear to our mind. നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. 2020 ഈ വർഷം ഡിസംബറിലേക്ക് വേൾഡ് ഓവർ there may be 181 lakh new cases will be there. Unfortunately, around 96 lakh people will die at the end of this year. ഇന്ത്യയിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there will be 14 lakh new cancer cases in our country, and then നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ, it is around 55,000 new cases will be there. പക്ഷെ ഇതിനകത്തെല്ലാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു പോയിന്റ്, 70% of our patients report to the doctor in an advanced stage disease. So that is so it's difficult to cure at that particular stage. So we can consider it's a third killer of human race. Atramatram, it's so common in our society. Next slide. Next slide, please. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുക എപ്പോഴും അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്യാൻസറിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 60% പ്രിവെന്റബിൾ ആണ്. we are buying this disease from the market, so we can prevent it. Prevention namakku we should know what are the causes of cancer. Everyone knows about tobacco പല രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ്, another one is chewing, പിന്നെ പൊടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ആൾക്കാർ, കുക്കിയായിട്ട്, പൈപ്പ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ടൊബാക്കോ ഉപയോഗിക്കും.
ടുബാക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കുന്ന കാരണം when you smoke cigarette, that will give rise to 3,000 chemicals. Of all these 3,000 chemicals, 60 chemicals are carcinogen. Carcinogen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്യാൻസർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നർത്ഥം. അത് അങ്ങനെ 14 ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ ലിങ്ക് ടു ടുബാക്കോ യൂസേജ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലങ് ക്യാൻസർ, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ അർബുദം, ഓറൽ ക്യാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വായിലേക്കുള്ള അർബുദം, ഫാരിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലുള്ള അർബുദം, ഫുഡ് പൈപ്പിൽ, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, മൂത്രാശയ ക്യാൻസർ, ഇതൊക്കെ തന്നെയും ക്യാൻസറുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ കണക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 27% ഓഫ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ക്യാൻസറുകളിൽ ടുബാക്കോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 3.8 lakh പീപ്പിൾ 2020 ടുബാക്കോ കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു കണക്കാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഏകദേശം 4 ലക്ഷം ക്യാൻസറോളം നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇഫ് യു സ്റ്റോപ്പ് യൂസിങ് ടുബാക്കോ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുക വലിക്കണമെന്നില്ല ടു ഗെറ്റ് ടുബാക്കോ റിലേറ്റഡ് ക്യാൻസർ. യു മെറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ്. ഒരാളത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിഷ്ക്രിയ പുകവലി എന്ന് പറയും. അതായത് പുക വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന പുക, വെളിയിലേക്ക് വിടുന്ന പുകയും, ആ പടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഒരാളുടെ എൻഡിൽ ടിപ്പിൽ നിന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുകയും പുക വലിച്ചു വിടുന്ന ഇവിടെ ചേരുന്നതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ആൾക്കാർ സ്ത്രീകൾ ലങ് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരുമ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, കൂടുതൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പുകവലിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല, ബട്ട് ലങ് ക്യാൻസർ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ട് ക്യാൻസർ ഒക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഹസ്ബൻഡ് വലിക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലുള്ള ആൾ സ്ഥിരമായിട്ട് വലിക്കുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ വരാം. പാസീവ് സ്മോക്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള കെമിക്കൽസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാം. ഏകദേശം 20% കുട്ടികൾ പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങിന് വിധേയരാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും കണക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇത് മെയിനായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയുമാണ്. മെയിനായിട്ട് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് കൊണ്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അപ്പം പുകവലി മാത്രമല്ല, സ്മോക്ക്ലെസ് ടുബാക്കോയും ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കും നമുക്കറിയാം. സ്മോക്ക്ലെസ് ടുബാക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 yearsനൊക്കെ മുമ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാരേജിനൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പലരും ഈ മുറുക്കാനായിട്ട് ടൈമിൽ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുതരാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് മുറുക്കാൻ. പക്ഷെ അതിൽ ഏകദേശം 28 ക്യാൻസർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പ്രേരിത വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിലുണ്ട് 3000 കെമിക്കൽസ്. പല രീതിയിലാണ് സ്മോക്ക്ലെസ് ടുബാക്കോ ഉള്ളത്. നമുക്ക് മുറുക്കാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നോസ് ആസ് പൗഡർ, ദെൻ പാൻ മസാല, ഗുഡ്ക, ഹാൻഡ്സ്, ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും വളരെയധികം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും നമ്മൾ പുകയിലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാൻസർ. അങ്ങനെയല്ല, ക്യാൻസർ പ്രേരിത വസ്തുക്കൾ അടയ്ക്കയിലും ഉണ്ടാവും. ക്യാൻസർ പ്രേരിത വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ഇന്ത്യ യൂസ് സ്മോക്ക്ലെസ് ടുബാക്കോ. അതിൽ 2 to 3% ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ദിസ് ടുബാക്കോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഈവൻ ഇൻ കേരള ഓൾസോ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ള ടൗണുകളിലെയും അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി പോലുള്ള സിറ്റികളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ 20% ഓഫ് children, they might have used tobacco in different forms. Maybe smokeless ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടി they start smoking. അത് ചെറിയ പേഴ്സൺ they will continue to use tobacco. That is a major health problem. Not only it produces cancer, but all other issues like ഹാർട്ടിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാം, ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാം, പഠിക്കാനുള്ള അറ്റൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടും. ഇതിനുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ടുബാക്കോയുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അത് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആൽക്കഹോൾ
ഓക്കെ. ആൽക്കഹോള് നമുക്കറിയാം കേരളത്തില് ഒരു ക്യാൻസറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ആൽക്കഹോളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യമാണ്. ഏകദേശം 5% ഓഫ് ക്യാൻസർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ മദ്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ്. ഏകദേശം 6 അവയവങ്ങൾക്കാണ് അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒന്ന് വായിലുള്ള അർബുദത്തിന്, തൊണ്ടയില്, ലിവർ, കരളിലുള്ള അസുഖത്തിന്, ആമാശയത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്, ഫുഡ് പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈസോഫഗസ്, ഈ ക്യാൻസറുകളുമായിട്ടും ആൽക്കഹോൾ ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കാണുന്ന ലിവർ ക്യാൻസർ ആണ്. ആൽക്കഹോൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ സിറോസിസ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ലിവർ സിറോസിസ് വന്ന ആൾക്കാർ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ലിവർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ലിവർ ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ $3 to 5 lakh of rupees. So indirectly, to put it simply, we can say you are buying liver cancer from the shop. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മളിത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ, ഇസ് ഇറ്റ് ഓഡിബിൾ? ആൽക്കഹോൾ വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5%. കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. കേൾക്കാമോ? പക്ഷെ സ്ലൈഡ് അത്ര കേൾക്കാം ഡോക്ടർ. സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഒന്നുകൂടെ സൂം ചെയ്താൽ നന്നായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ അത് സ്ക്രീൻ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫുൾ സ്ക്രീനിലാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പറയാം, സ്ലൈഡ് ഷോ ഇടാൻ പറയാം. ഓക്കെ. സോ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ, അത് ആ സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ പോണേ, ഫ്രം ദ കറന്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ 5% ക്യാൻസർ കേരളത്തിലുള്ളതിന്റെ കാരണങ്ങളൊന്ന് ആൽക്കഹോളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5% ക്യാൻസറുകൾ നമുക്ക് വരികയൂടെയില്ല. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി. അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് വളരെയധികം ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് ചുരുക്കം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ വലിയ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഫുഡ്. How you are taking, what type of food you are taking, what type of cooking you are adopting. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളൊരു വെസ്റ്റേൺ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് നമ്മൾ വിട്ടുമാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കൾച്ചറിലേക്ക് വന്നതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസറും കോളൻ ക്യാൻസറും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ബട്ട് ദെൻ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു highlight one important aspect of fruits and vegetables. It should be free of pesticides. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അത് വളരെയധികം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ് താനും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും മേ ബി വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് ഫോർ എ ഹയർ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ. സോ ഈ രീതിയിലുള്ള പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് ലോങ് ടേമിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മീറ്റ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മീറ്റ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ റെഡ് മീറ്റ് ഒരു നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ വലിയ ഭാഗമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബീഫും മട്ടനും ഒന്നും ഇല്ലാതെ പലർക്കും ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ കേരള ജനത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിലുള്ള റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബീഫ്, പോർക്ക്, പിന്നെ മട്ടൻ, ഇതൊക്കെയാണ് റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം തന്നെയും ക്യാൻസർ പേരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഈ മീറ്റിലേക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് മീറ്റ്, നമ്മൾ റെഡി ടു യൂസ് ഫുഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അതും വളരെയധികം പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം വരുന്ന മീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും പല വിധത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള നൈട്രൈറ്റ് ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാൻസർ പേരുന്ന വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും ഇഫ് യു കുക്ക് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു റോസ്റ്റ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേറെന്താ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഫിഷ് വളരെ സേഫാണ്,
സോ റെഡ് മീറ്റ് ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, ഫിഷ് കഴിക്കാമെന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ ദ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ സോൾട്ടഡ് ഫിഷ്, ഉപ്പ് കലർന്ന ഫിഷ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിലൊക്കെ സോൾട്ടഡ് ഫിഷ് വളരെയധികം ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മഴക്കാലത്തും മറ്റും അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിന്റെ പാർട്ടാണ് സോൾട്ടഡ് ഫിഷ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുപാട് കെമിക്കൽ reaction will take place. So indirectly, whenever you take roasted salted fish, you are consuming lot of cancer producing substance also. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺ ഈസ് നമ്മൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് പൂരിതമായ ഓയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ വേറൊന്നുള്ള നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും മറ്റും. പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കടയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കുമ്പം യു ഷുഡ് റീഡ് ദാറ്റ് വെദർ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ട്രാൻസ് ഫാറ്റ് ഓർ നോട്ട്. ട്രാൻസ് ഫാറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസ് ഫാറ്റി ആസിഡ് നമ്മുടെ ടിഷ്യൂവിലും മറ്റും പോയിട്ട് ലൈഫ് ലോങ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് സർട്ടൻ ഹോർമോൺ ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഇപ്പം ഈസ്ട്രജനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജസ്ട്രോൺ പോലെയൊക്കെ സ്ത്രീ ഹോർമോൺസ് അതിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ടിഷ്യൂ. ഇതൊരിക്കലും ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഈ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ഉള്ള ഫുഡാണോ വാങ്ങിക്കുന്നത്, കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് എപ്പോഴും we should read whether that contains trans fat or not. കഴിയുന്നത് we should avoid those food which contains trans fat. That is also very important. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 18% ക്യാൻസർ നമ്മൾ ഫുഡുമായിട്ടും ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. ഒരു ഡിറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും പല രീതിയിലും ഫുഡിലുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് എ ഹൈ റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്യാൻസർ. അപ്പം നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബാലൻസ്ഡ് ആണ്. അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും, വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാവും, ആവശ്യമുള്ള ഫൈബർ ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് എന്ത് കഴിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഗൈഡൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോണ്ട. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കഴിച്ചിരുന്നത് അതിലേക്കുള്ള ഒരു we have to go back to that particular food culture. Then നമുക്ക് വളരെയധികം അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റി ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാൻസർ ഇൻഫെക്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഓർഗാനിസംസുമായിട്ടും വളരെയധികം റിലേറ്റഡ് ആണ്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ഈസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ആൻഡ് സി. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ വൈറസ് ആണ്. ഇത് വരുമ്പോഴും നമ്മൾ സാധാരണ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ലിവറിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അതിൽ സിറോസിസ് വന്നിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ലിവർ ക്യാൻസറായിട്ട് മാറും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഉള്ളത് സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന, അതായത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയ ഗള ക്യാൻസറിനെ ബാധിക്കുന്ന, അതായത് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ്, അതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് HPV എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് 90% സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെയും കാരണക്കാരൻ. വളരെ കുറച്ച് നാളുകളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കിട്ടി തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗാണുവിനും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പേരാണ് H. pylori. അവിടെ റെഡ് ആയിട്ടുള്ള കാണുന്നതാണ് H. pylori. ഇത് സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസർ, പ്രത്യേകിച്ച് വില്ലേജുകളിലും മറ്റുമുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് വാട്ടർ വെള്ളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അതും ക്യാൻസർ, സ്റ്റൊമക് ക്യാൻസറിന് കാരണക്കാരനാവുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ എയ്ഡ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, HIV എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അത് പല രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ, സാർക്കോമാസ്, ലിംഫോമാസ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ EB വൈറസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്ര വലിയ ഒരു അത്ര പ്രശ്നം കൊടുക്കാനല്ല, എന്നതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. ഈ ഓർഗാനിസത്തെ പറ്റിയുള്ള നമുക്കുള്ള അറിവ്
ഇതിനെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബൈ വാക്സിനേഷൻ വി ക്യാൻ പ്രിവെന്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ലൈക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബിയെ പറ്റി നിങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും ഇന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിനും ഇന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആണ്. അതുകൂടി നമുക്ക് 80% സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വാക്സിനിൽ കൂടി തന്നെ. എങ്ങനെ നമ്മൾ പോളിയോ, ഹൗ യു പ്രിവെന്റഡ് പോളിയോ, ഹൗ യു പ്രിവെന്റഡ് സ്മോൾ പോക്സ് ഓർ മീസൽസ് ഓർ റിബല്ല, അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭാശയങ്ങളെ ക്യാൻസർ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ കോവിഡിന് വേണ്ടി വാക്സിൻ മിക്കവാറും ബൈ ജാൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ വാക്സിൻ. അതിങ്ങനെ പ്രിവെൻഷൻ ആണ്, വരാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെയൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വാക്സിൻ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ HPV ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ ഉൾപ്പെടുത്തുക വഴി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും യുവതികൾക്കും എല്ലാം വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരിക്കും ആ വാക്സിൻ കിട്ടുന്നതോട് നമുക്ക് ഈ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഈ രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കുട്ടികൾ വളരെയധികം അറിഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സസൈസ്. എക്സസൈസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്, ദെൻ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്പേസ് ഒക്കെ സിറ്റിയിൽ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ദെൻ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ആൻഡ് ഓൾസോ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ടൈം ഓൾസോ. ആൻഡ് ഇപ്പം ഈ 2-3 കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ എക്സസൈസ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു വന്നതോടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഫുഡിന്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ്, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ വെൻ യു ടേക്ക് മോർ ഫുഡ്, വെൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെറ്റബോളൈസ്ഡ് ഓർ ബേൺഡ് പ്രോപ്പർലി, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഈ ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് വാട്ടർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ദാറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഒബീസിറ്റി, ഓവർ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് ഒബീസിറ്റി. നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജിക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ഓടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീസലോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചെങ്കിലോ ആ വണ്ടി ഓടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന്, നമ്മൾ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്, നമ്മൾ നടക്കുന്നതിന്, നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതിന്, ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എനർജി വേണം. ഈ എനർജി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഓൺലി ഫ്രം ദ ഫുഡ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. But if you are not doing exercise, you may not require much energy. So food നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് പോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് റീസൺ. അപ്പൊ ഇത് ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഹൈറ്റും വെയിറ്റിനെയൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രോപ്പർ എക്സസൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ബാലൻസ്ഡ് ഫുഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം അതിൽ കൂടുതൽ കാലറീസ് ഉണ്ടാവും. But it may not be having enough fiber, may not be having enough nutrients and no vitamins. You will have more calories. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ബേൺ ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഈ ജങ്ക് ഫുഡിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസ് വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ അവർ ബോഡി. ഏതൊക്കെ കുറേ ക്യാൻസേഴ്സ് ഈ ഒബിസിറ്റിയോട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ്. കോളൻ ക്യാൻസർ, പാൻക്രിയാസിൻ്റെ ക്യാൻസർ, യൂട്രസിൻ്റെ, ബ്രസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്യാൻസറായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റും ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസും ഒക്കെ ചെന്ന് ചേരുന്ന ഒബിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നു വരും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട്. സപ്പോസ് യു ഗോ ടു ബീഹാർ, UP, മധ്യപ്രദേശ്, ഇവിടെയൊക്കെ എത്രയോ കുട്ടികൾക്ക് ഫുഡില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ഇനഫ് വൈറ്റമിൻ ഇൻ ദെയർ ഫുഡ്, ദെൻ ദേ മേ നോട്ട് ബി ടേക്കിംഗ് ഇനഫ് ഫുഡ്, സ്റ്റാർവേഷൻ ഉണ്ട്, മാൽന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ട്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ്, ബോംബെ, കൊച്ചിൻ, ഡൽഹി, ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ഒബിസിറ്റി ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലമാണ്. ഒബിസിറ്റി ക്യാൻസർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ഡയബറ്റീസ്, ഈ രീതിയിലുള്ള മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ഒബിസിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ പിന്നെ മറ്റു ഫുഡിൽ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഹൈ കൺസംപ്ഷൻ ഓഫ് റെഡ് മീറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെ ജങ്ക് ഫുഡ്, എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ ചിൽഡ്രൻ, വെൻ ദ അഡോളസെന്റ് ഏജ്, ഈ ടൈമിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് വിൽ ഡിസൈഡ് യുവർ ഹെൽത്ത്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ 70 ഇയേഴ്സിലുള്ള ഒരാള് കുറച്ച് റെഡ് മീറ്റ് കഴിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ, കഴിച്ചതിന് വലിയ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഗ്രോയിങ് ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾ ഓൾവേസ് ദേ ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
may not be taking enough fruits, vegetables, fiber containing foods, ഇതൊന്നും തന്നെ കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെയും നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളുമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ദിസ് ഓൾ വെരി മച്ച് ലിങ്ക്ഡ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെവലിൽ വി ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്. നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന സംഗതികളാണ്. വാട്ട് ടു പ്രിപ്പയർ, ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ, നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എക്സസൈസ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്യാൻസറിന്റെ കാരണങ്ങളാണ് നിങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഇനിയും ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രിവെന്റബിൾ ആണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്കൊരു പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് പൊല്യൂഷൻ. അതിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ റേഡിയേഷൻ, ഇപ്പൊ ഒരു അറ്റോമിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഉണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ബേസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളിൽ മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അതിലെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള റേഡിയേഷൻ, അതൊന്നും നമ്മൾ അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ്, ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ 6-7 കാരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം 60 to 70% ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഇന്ത്യ ക്യാൻ ബി പ്രിവെന്റഡ്. നൗ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദെൻ വി ഷുഡ് നോ ദ കോമൺ വാർണിംഗ് സൈൻസ്. ഏതൊക്കെ സൈൻസ് ആണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ. ഏർലി ഡിറ്റക്ഷന്റെ ഗുണം എന്താ? വി ക്യാൻ ഗീവ് ദ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ക്യൂർ ദോസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഇനി ഞാൻ 9 സൈൻസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ഒന്ന്, സാധാരണ ക്യാൻസർ തടിപ്പായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും സാധാരണ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ആളുടെ ആദ്യം കാണുന്ന പടത്തിന്റെ സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് കാണാൻ പറ്റും. ഈ മറ്റൊരാളുടെ ആംപിറ്റില് വി ക്യാൻ സി ഒരു ചെറിയ സ്വെല്ലിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മറ്റൊരാളുടെ സ്കാൽപ്പില്, ഹെയറിന്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു സ്വെല്ലിംഗ് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള സ്വെല്ലിങ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ക്യാൻസർ ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എപ്പോഴും സ്വെല്ലിംഗ് ക്യാൻസർ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നീർവീഴ്ച കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീണത് കൊണ്ടൊക്കെ വരാം. സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സ്വെല്ലിംഗ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഏത് രീതിയിലുള്ള അൺയൂഷ്വൽ ബ്ലീഡിങ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത്, അതായത് ഓറൽ കാവിറ്റി, വായ, മൗത്തിൽ നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസിൽ നിന്നാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോളൻ, രക്തത്തിൽ നിന്നാവാം. അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലീഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനിൽ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള അൺയൂഷ്വൽ ബ്ലീഡിങ് നമ്മൾ വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പിന്നെ അടുത്ത 2 എണ്ണം, അതായത് 4th and 5th, മെയിൻലി ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ സ്മോക്കിംഗ്, ദോസ് ഹു സ്മോക്ക് റെഗുലർലി ഓർ ചെയിൻ സ്മോക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവരിലുണ്ടാകുന്ന സോർ ത്രോട്ട്, അത് സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റോട് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരാൾക്കാരിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹോഴ്സ്നെസ് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിനുള്ള അടപ്പ് വരിക, ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കോഫ് വിത്തൗട്ട് എനി സ്പ്യൂട്ടം, ഡ്രൈ കോഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പുകവലിക്കുന്ന ഒരാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചിരുന്ന ഒരാളില് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് യുവർ ഫാമിലി ഫിസിഷ്യൻ. പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഫസ്റ്റ് there will be some difficulty in taking solid food items, then semi-solid food items like ganni or other things, or then taking liquid diets, liquids like water or a tea. ഇതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഗ്രാജുവലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സോളിഡ് ഫുഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 to 6 months. ദ പേഴ്സൺ ഹു സ്മോക്ക്, ഹു ഡ്രിങ്ക്സ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫുഡ് പൈപ്പിലുള്ള ക്യാൻസറിന്റെയും ആവാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബവൽ ആൻഡ് ബ്ലാഡർ ഹാബിറ്റ്സ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് യൂറിൻ പോകാനുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പോയാലും പോയില്ലെന്ന് തോന്നുക, രാത്രിയിൽ പല പ്രാവശ്യം, എസ്പെഷ്യലി മെയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ പോകുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആകും കുറച്ചാൾ, ചിലപ്പം ദർ വിൽ ബി സം ഡയറിയ, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ഒരു 50+ ആൾക്കാരിൽ, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇത് മറ്റുള്ള പാരൻസിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബവൽ ഹാബിറ്റ്സിലും ബ്ലാഡർ ഹാബിറ്റ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ആണ്. വെയിറ്റ് ലോസ് നമുക്കൊരു വൺ ഓഫ് ദ സൈൻസ് ആണ്, പക്ഷെ അത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വേഗ് സിംറ്റം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വെയിറ്റിന്റെ 10% ഓഫ് വെയിറ്റ് ഇഫ് യു ലോസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 to 6 months, ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. വിത്തൗട്ട് ഡയറ്റിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളിന്, ഇപ്പൊ 60 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരാളിന് 6 കിലോഗ്രാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 to 5 months, then that is to be investigated. Similarly, fever, നമ്മള് ഫീവർ വരാത്ത ആരും തന്നെ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല, എല്ലാവർക്കും ഫീവർ ഉണ്ടാവും. എസ്പെഷ്യലി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, വെതർ ചേഞ്ച്, ഇപ്പോഴൊക്കെ ഫീവർ ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ദെൻ
ഫീവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മോർ ദാൻ 3 months. അപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫീവർ സബ്സൈഡ് ചെയ്യും, ദെൻ അഗെയിൻ ദ ഫീവർ വരും, പിന്നെ വീണ്ടും മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറയും. അങ്ങനെയുള്ള ഫീവറിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓൺലി ഫോർ എ ബ്രീഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഫീവറും നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പനി വരുന്നവരും പേടിക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും പനി വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊന്നും ആരും കിട്ടി പേടിക്കണം. അതുപോലെ വിശപ്പില്ലായ്മ, അനറക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് ഓഫ് ആപ്പിറ്റൈറ്റ് ആണ്. അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ്, അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കഴിച്ചില്ല എന്നൊരു ചെല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു വെയിറ്റ് ലോസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേറെ എന്താണ് അൾസേഴ്സ് ഒക്കെ. ഇപ്പം പുകവലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടിബാക്കോ, അവരുടെ വായിലൊക്കെ അൾസറൊക്കെ വരികയാണ്. നമുക്കവിടെ പടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സി ഒരാളുടെ നാക്ക് കാണാൻ അവിടെ ഒരു വൈറ്റ് പാച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ചീക്കിലുള്ള ഒരു വൈറ്റ് പാച്ചൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സാധാരണ ചികിത്സ കൊണ്ടൊന്നും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി പൊതുവെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 7-8 സൈൻസ് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ചെറിയ തടുപ്പുണ്ടാവും നമ്മളുടെ. പിന്നെ വാർട്ട് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. വാർട്ടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അരിമ്പാറയിലും മറ്റും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്, അതിന് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്, അത് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുകയാണ്, അതിലെ ഹെയർ ഫോൾ ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു പേഷ്യന്റ് തന്നെ തൈയിലുണ്ടായ ഒരു 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 മോളാണത്. അത് വലുതായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വന്നത് ആ കുട്ടി. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വാർട്ടിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെയും ക്യാൻസറിന്റെ ആവണമെന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഓൾസോ യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഡോണ്ട് ബി സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹിയറിംഗ് മൈ ടോക്ക്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ചികിത്സ കൊണ്ടൊന്നും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി വറീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നോടെ ഇന്നോട്ട് ഗോ ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുണ്ടായി ഡോണ്ട് ബ്രഷ് ടു ദ ഡോക്ടർ. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത്. നമ്മളിതൊക്കെ ടൈം ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കുറേ നാള് ഈ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാനും വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കണം. പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും ക്യാൻസറിന്റെ ആയിരിക്കത്തില്ല. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് ചില പടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യം കാണിച്ച പടങ്ങൾ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ്. ഇതും പടങ്ങളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസർ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സെൽ സ്റ്റഡിയാണ്, കോശങ്ങളെടുത്തുള്ള പരിശോധന. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബയോപ്സി. ബയോപ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കട്ടിട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് പരിശോധിക്കും മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടി. പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ബയോപ്സി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ നീഡിലിട്ടിട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്കൊരു എൻഡോസ്കോപ്പ്, നമ്മൾ ഒരു ട്യൂബ് വയറ്റിലോക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ചെറുതായിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ ടിഷ്യൂ, ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ബയോപ്സി നമുക്ക് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്നുള്ള സെൽസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി വെരി സയന്റിഫിക്കലി ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ദ ക്യാൻസർ. അപ്പൊ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരു ട്യൂബ് ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള സ്കാനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും, എക്സ്റേ ഉപയോഗിക്കും, പിന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല, നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാന്, പിന്നെ CT സ്കാൻ ചെയ്യാം, പെറ്റ് സ്കാൻ ചെയ്യാം, MRI. ഈ വിധത്തിലുള്ള സ്കാനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ജീൻ പ്രൊഫൈലിംഗ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇതൊരു ജനറ്റിക് ഡിസീസ് ആണല്ലോ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ജനറ്റിക് ഡിസോർഡർ. അപ്പോൾ ഓരോ ക്യാൻസറിനും അതിൻ്റെതായ ജീൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, ജീൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പ്രത്യേക ടെസ്റ്റുകൾ വഴി ഏത് ജീൻ കൊണ്ടാണ്, അതിൻ്റെ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ എവിടെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യം. ഇതിൻ്റെ ഈ രീതിയിലുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിലെത്തുന്നത്. ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമല്ല, സ്റ്റേജിങ്ങിലും ഏത് ചികിത്സയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Then we will come to the treatment of cancer. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പല വിധത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ ചേർത്താണ്, ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും പോകുന്നത്. പക്ഷെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് സർജറി. 60% of all cancer patients have some sort of surgery.
നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലംബ് റിമൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ റിമൂവ് ചെയ്യും, ഗ്ലാൻഡ് റിമൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സർജറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സർജറി ചെയ്യുന്നതോട് നമുക്കുള്ള ഗുണം, നമുക്കൊരു ഡയഗ്നോസ് എത്താൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് റേഡിയേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതും അവിടെയുള്ള കോശങ്ങൾ ബേൺ ചെയ്ത് കളയാൻ. പിന്നെ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റേജ് 2, 3, 4 വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സ, കീമോതെറാപ്പി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അത് മരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയും, അതായത് ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ സെൽസിനെ അത് ബാധിക്കത്തില്ല, ബ്ലഡ് കൗണ്ട് കുറയോ ഹെയർ ഫോൾ വരികയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതിനെ പറയുന്നത് ടാർഗറ്റഡ് തെറാപ്പി. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ എല്ലാ വേണ്ട പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണോ തെറാപ്പി, നമ്മുടെ ഡിഫെൻസീവ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ജീൻ തെറാപ്പി, US-ലും മറ്റും പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ലുക്കേമിയയ്ക്കും അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീൻ തെറാപ്പി ഇപ്പോൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അത്ര വന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ജീൻ തെറാപ്പി ഇനിയൊരു 3-4 വർഷത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും വരുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് ജീൻ തെറാപ്പിയിൽ കൂടി വരാൻ പോകുന്നത്. It will be a turning point in the treatment of cancer. Lot of people can be cured with the gene treatment. Next slide. പുരുഷന്മാരിൽ കാണുന്ന ക്യാൻസർ മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഫാക്കൽറ്റിക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ, ഓറൽ കാവിറ്റി, ഫുഡ് പൈപ്പ്, സ്റ്റമക്, കോളൻ, ലിവർ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാൻസർ പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസർ, പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ്, ബ്ലാഡറും ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന കാണാം. അതിന്റെ തൊട്ടടിയിലുള്ളതാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ്. ഈ ക്യാൻസർ ബാധിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെയാണ്, കാരണം ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. 50 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ അവരിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. എപ്പോഴും യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു. പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും they may not be happy with that you completely evacuated the bladder. അപ്പോൾ വീണ്ടും പോയി ശ്രമിച്ചു നോക്കും. പിന്നെ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ തന്നെ it will take time. പിന്നെ പെയിൻ തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല രോഗലക്ഷണങ്ങൾ 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ആകും. എപ്പോഴും ആയിരിക്കില്ല, ക്യാൻസർ അല്ലാത്ത പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതുണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. കോളൻ ക്യാൻസറും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വരാം. 50 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ ഇപ്പം മോഷൻ പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഞാനൊരു പടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് പാന്തർ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ബോസ്മാന്റെ പടമാണ് കൊടുത്തത്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഈ മാസം ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണല്ലോ മരിച്ചത്. ഹി വാസ് ഓൺലി 43 when he died. 39 ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോളൻ ക്യാൻസർ വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ആരോടും പബ്ലിക്കിനോടൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, ബിക്കോസ് മെയിൻലി ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഒന്നും they won't disclose their issues to the public. Then finally he succumbed to the disease when he was 45. സോ യങ്ങർ ഏജിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും കോളൻ ക്യാൻസർ വരാം എന്നുള്ളതിനാണ് ഞാൻ ഈ ബോസ്മാന്റെ പിക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സ്ത്രീകളിലെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 7 lakh വിമൻ may develop cancer in India in 2020. ഈ ഡിസംബറോടുകൂടി we may be having 7.1 lakh women with cancer. Next slide. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആർക്കും വരാം. സ്ത്രീകൾ ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്ന, പുരുഷന്മാരിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വർഷം ഈ വർഷം തന്നെ ഏകദേശം 1.75 ആൾക്കാർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരുമെന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 100,000 ഏകദേശം 20 പേർക്കോളം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 60,000 പേര് ഈ വർഷം മരിക്കുമെന്നാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കൊണ്ടാണ് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നത്. ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഒരു പടം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് ബ്രസ്റ്റ് സാധാരണ ക്യാൻസർ വരുന്നത് അതിന്റെ ഡക്റ്റിലാണ്. അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. സ്ലൈഡ് പോയല്ലോ.
ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അത് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വരയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ക്യാൻസർ ആണെന്നൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് മനുഷ്യൻ സെഞ്ചുറീസ് ആയിട്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ളതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. സ്ത്രീകളിൽ ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? കൂടുതലും 35 ഇയേഴ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ്, കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഹയർ റിസ്ക് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയാണ്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തം എന്നുള്ള ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റീവ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും 2ൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എമംഗ് അതർ മെമ്പേഴ്സ്. വരണമെന്നില്ല, വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലുണ്ട്. നേരത്തെ തുടങ്ങുന്ന പീരീഡ് താമസിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് 10 ഇയേഴ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ പീരീഡ്സ് തുടങ്ങുന്നതും താമസിച്ചിട്ടുള്ള മെനോപോസും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ റിസ്കിന് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി എങ്കിൽ അവർക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാത്ത ഫീമെയിൽസിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാവുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികളില്ലാത്തവര്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നാളുകൾ ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവര്, പിന്നെ ഫൈബർ ഇല്ലാത്ത ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്നവര്, എക്സസൈസ് ചെയ്യാത്തവര്, ഡ്രിങ്ക്സ് ഉള്ളവര്, പുകവലിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്, ഒബീസിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് മെനോപോസ് വന്നതിന് ശേഷം ഗെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒബീസിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഹെറിഡിറ്ററി ഉണ്ട്. 100 ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ 8 പേർക്ക് അവരുടെ പ്രത്യേക ജീൻ അവരുടെ മദറിൽ നിന്നോ കിട്ടുന്നതാവും ചിലപ്പോൾ. അതായിരിക്കും കാരണം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആഞ്ചലിന ജോളിയെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവർക്ക് BRCA1 എന്ന് പറഞ്ഞ ജീനൊക്കെ ഉണ്ടാകാനാണ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നേരത്തെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെദർ ദർ ഇസ് പർട്ടിക്കുലർ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഡെവലപ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഓർ നോട്ട്. സോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ, ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് പീരീഡ്സ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 30 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ഗെറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. ബട്ട് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഒരു ആളിൽ വർക്ക് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് higher risk for developing breast cancer. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We have to be aware of these risk factors. That's all. Next slide. ചില ക്ലിനിക്കൽ ചില ഫീച്ചേഴ്സ്, ബ്രസ്റ്റിന്റെ സൈസ് വലുതായിരിക്കുക, നിപ്പിൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബ്രസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പുൾ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, ആംബിറ്റിലുള്ള ചെറിയ സ്വെല്ലിങ്സ്, ചെറിയ അൾസർ, ഇതൊക്കെ തന്നെയും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ സയൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ചില പേഷ്യൻസിന്റെ പടങ്ങളാണ്. ഈ ക്യാൻ സി അൾസറൊക്കെ വളരെ താമസിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ആ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ആളിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് എത്രയോ വലുതായിരിക്കുന്നു, റൈറ്റ് ശരിയാണ്. പിന്നെ വേറെ മൂന്നാമത്തെ പിക്കിൽ കാണുന്നത് ദർ ഇസ് എ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ആംബിറ്റ്. അവരുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നോർമലാണ്, പക്ഷേ ഷീ പ്രസന്റഡ് വിത്ത് ലിംഫ് നോഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ആംബിറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ താഴെ ലെഫ്റ്റിലുള്ള പടം, റൈറ്റിലുള്ള പടം നോക്കൂ, ദർ ഇസ് എൻ അൾസർ. ഞാൻ വെളിയിലായിരുന്നപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്തൊരു പേഷ്യൻ്റെയാണ്. അത് അൾസറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. മറ്റേതിലും അൾസറൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു. പലപ്പോഴും ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഈ ലെവലിൽ വരണമെങ്കിൽ ഒരു 7 തൊട്ട് 8 വർഷം 9 വർഷം വരെയുള്ള ടൈം എടുക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സിഗ്നൽസ് നമ്മൾ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്നത്. വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് വരുന്നത്. നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Early detection is very important because you can cure these conditions. ഒന്ന് ക്ലിനിക്കൽ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാം, ഡോക്ടർമാർ തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാം ചെയ്യുക, മാമോഗ്രാം ചെയ്യുക, സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുക. ഈ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനാ രീതിയിൽ കൂടി വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബിഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എനി സിംറ്റംസ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഈസ് വെരി ഈസി. only thing നമ്മുടെ ആൾക്കാർ they are very reluctant to do breast self examination. What I would like to suggest is you have to make it as a habit. Because അതിന്റെ 3 reasons ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. It's very simple and no cost, you don't spend any money, and also and early detection also your privacy is not affected. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. Only thing we have to start at the age of 20. Every month we should do this breast examination. Periods ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ within a week after the period. അപ്പം ഇന്ന് വെനസ്ഡേയില് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂസ്ഡേയില് പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ട്യൂസ്ഡേക്ക് അകത്ത് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യണം. ഇനിയും ഹിസ്റ്റക്ടമിയോ അല്ലെങ്കിൽ മെനോപോസ് ഒക്കെ വന്ന ഫീമെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മന്തിൽ ദേ ഷുഡ് ഡു ദ എക്സാമിനേഷൻ. അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ
female is that particular person is the best person to assess the changes in the breast. So ആ changes നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഡോക്ടറുടെ കണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാവും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് നോക്കുന്ന ചില പിക്ചേഴ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ബ്രസ്റ്റിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ, ബ്രസ്റ്റിന്റെ ലെവലൊക്കെ ശരിയാണോ, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആംബിറ്റിൽ വല്ല സ്വെല്ലിംഗ് ഉണ്ടോ. മറ്റേത് നമ്മുടെ വെല്ലിന്റെ സർഫസ് കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം ബ്രസ്റ്റ്. ബ്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോക്കായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് 12 o'clock to 3 o'clock, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 അങ്ങനെ 4 സെക്ടറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വെല്ലിന്റെ പാർട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജെന്റിലായിട്ട് സർക്കുലർ രീതിയിൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കും. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. റൈറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ബ്രസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് വേണം പരിശോധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മാസവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വളരെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാമോഗ്രാമാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വളരെ സയന്റിഫിക് ആയ മെത്തേഡാണ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. 40 to 50 ഇയേഴ്സിലോ 1 to 2 ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഒരിക്കൽ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. റിസ്ക് ഉള്ളവരെ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് സർട്ടൺ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്, അവർ എവറി ഇയർ ഡോക്ടറായിട്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. പിന്നെ 50 ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ വർഷവും മാമോഗ്രാം ചെയ്യണം. ടൈം എപ്പോഴും പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ്. ആ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രസ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയ ഒരു എക്സ്റേ അതിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ചെറിയ വൈറ്റ് ഡോട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടർമാരെ കണ്ടിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതോട് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പാണ്. വളരെ നാൾക്ക് ശേഷം അത് ഒരു സ്വെല്ലിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ സ്ത്രീക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു സർജറി മതിയാവും. നോ നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എ കീമോ റേഡിയേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ്സ്. ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രം നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ആണ്. അതൊന്നും ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വല്ല, ബിക്കോസ് ദേ ഓൾ കെയിം വിത്ത് ദ ഏർലി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഗിവ് ദ റൈറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. സോ വി കുഡ് സേവ് ലോട്ട് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് without going for any major surgical procedure. Next slide. How can you prevent breast cancer? Good diet, fruit, fiber ഉണ്ടായിരിക്കണം. We should do exercise. നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ബോഡി വെയിറ്റ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ടു ബി ബിഫോർ 30 years ഫീഡിങ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ട് we can prevent the breast cancer. Next slide. സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഈ വൈറസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർ those who are in sexual activity at an early age, so those people can have this infection very fast. Then multiple pregnancies without much break, then multiple partners or sexual activity, lack of hygiene, ഇതെല്ലാം തന്നെ will favor the development of infection with the human papilloma virus. So we know why cancer is the reason for cervical cancer, but the risk factors can be avoided. Next slide. Symptoms: abnormal bleeding ഉണ്ടാവും between periods after sexual contact. പിന്നെ പീരിയഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ള ഹെവി ഡിസ്ചാർജുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ പിക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെർവിക്സിലാണ് അത് സാധാരണ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബൈ വാക്സിനേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇൻ ജനറൽ ക്യാൻസർ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 4-5 പോയിന്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, യു ഹാവ് ടു ബി ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ്. യു ഡു എക്സസൈസ്, കളിക്കാനൊക്കെ പോകണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് for 30 to 45 minutes daily, 5 days in a week. Then this will help in controlling the obesity. When you select food, you should not go for saturated food cooked to the saturated fatty acids or trans fat ഉള്ള
French fries, other items ഒക്കെ we should avoid. And there is a big no to tobacco. You should not start, you should not try. Then no alcohol. Then healthy diet, fruits, vegetables, whole grain. അതായത് നമ്മൾ പോളിഷ്ഡ് അല്ലാത്ത അരിയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ആൻഡ് ഓൾസോ ലെസ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പിന്നെ മോർ ഫൈബർ, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഫൈബർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കണം. സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ച് സോയ കഴിക്കുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറും മറ്റും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. അപ്പൊ ഈ രീതിയിലുള്ള ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നമുക്ക് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പിന്നെ റോസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നമ്മൾ ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ബാർബിക്യൂക്കൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 800 ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡിലുള്ള കുക്കിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്കുണ്ടാക്കും. പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസിനുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട്, ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പല ക്യാൻസേഴ്സിനെയും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലരെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സി ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് മാൻ. അങ്ങനെ ഇയറിന്റെ അവിടെ ഒരു വലിയ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു. മദറുമായിട്ട് എന്നെ കാണാൻ വന്നു. എൻ്റെ ഒരു പടം അവിടെ അടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഈ കുട്ടിയും ക്യാൻസറായിട്ട് വന്നിരുന്നതാണ്. സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു, ക്യൂറൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് സ്റ്റഡി. ഇപ്പം 2 വർഷം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ക്യാൻസർ നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടാവും ക്യാൻസർ. ഇത് കണ്ണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ക്യാൻസറാണ്, റെറ്റിനോബ്ലാസ്റ്റോമ എന്ന് പറയും. ഞാൻ കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരാളാണ് ആ നിൽക്കുന്ന അമ്മയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ഈ അസുഖം വന്നിട്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം വരുന്നത്. കണ്ണില് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ക്യാൻസറൊക്കെ മാറി അവരുടെ മോൾക്ക് വന്നു. ആ മോളുടെ പടമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോളുടെ 2 കണ്ണിലും വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു കണ്ണ് അല്ലാതെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ഈ പ്രാവശ്യം എന്നെ കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ ജനറേഷൻ, അതായത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ജീനാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയത്. കുട്ടിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം മാറി നല്ല മെഡിക്കായിട്ട് പെടാൻ സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ജനറേഷൻസ്, അതായത് നമ്മുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഈ ജീൻ ജമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്താം. അങ്ങനെയും ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസറൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇപ്പോഴേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് ലുക്കേമിയ വന്നിരുന്നു. അതിന് വീണ്ടും 2 പ്രാവശ്യം വീണ്ടും ലുക്കേമിയ വന്നു. എന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച ആ അവസരത്തിലാണ് ഈ ഒരു തെറാപ്പിറ്റിക് ട്രയല് US നടത്തിയത്. ഡോക്ടറാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അതിന് ചെയ്തത് അതിൻ്റെതിലെ കോശങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് വിധേയമാക്കി, ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് വിധേയമായി അതിനെയൊക്കെ പല വിധത്തിലുള്ള രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഗേവ് ബാക്ക് ടു ദ ചൈൽഡ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 10 years കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ വെളിയിൽ വിട്ടത്. അത് ക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ പേര് എമിലി എന്നാണ് പേര്. ഡോക്ടറുടെ പേര് ഡോക്ടർ സ്റ്റഫ്. ഇപ്പം ചിലപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ ബ്ലഡ് പിക്ചറും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിറകിൽ കാണുന്ന ഹോസ്പിറ്റലാണ്, പെൻസിൽവാനിയയിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്ത്. ഇപ്പൊ 20 സെന്ററുകളിൽ ഇതിലുള്ള ജീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്ന് US കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്കും അവര് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. US മാത്രമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് it's all very expensive. It is around 4 to 5 crore for the treatment. അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ over a period of time we will all get this technology. It will become more cheap. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മിത്തുകളുണ്ട്. അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. ക്യാൻസർ വിൽ നെവർ സ്പ്രെഡ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ. ദെൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാൻസർ സിംറ്റംസ് വന്നാലും യു വോണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്, അത് ക്യാൻസറിന്റെ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. നെവർ എവർ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ എല്ലാം ഹെറിഡിറ്ററി ആണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിത് കിട്ടിയാണ്, അത് തെറ്റാണ്. ഇപ്പൊ സ്മോക്കിംഗ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറയാം? ആൽക്കോൾ ഉണ്ടായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹെറിഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി 8% ഓഫ് ക്യാൻസേഴ്സ് ആർ ഹെറിഡിറ്ററി. ക്യാൻസർ എപ്പോഴും പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള ക്യാൻസർ ഒന്നും പെയിൻഫുൾ ആവില്ല.
ക്യാൻസർ പെയിനൊക്കെ വളരെ നല്ലവണ്ണം ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ക്യാൻസർ ക്യൂറബിൾ ആണ്, പ്രൊവൈഡഡ് ഇഫ് യു ഡയഗ്നോസ് ഇറ്റ് early and if you treat it properly. 40 to 50% of cancers are curable and early detect ചെയ്തു വരുന്ന 70% of cancer curable ആയിരിക്കും. ക്യാൻസർ നെവർ മീൻസ് ഡെത്ത്. അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ആൾക്കാരിൽ അങ്ങനത്തെ ധാരണയുണ്ട്, ക്യാൻസർ ഒന്നും ചികിത്സിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, it's all pain, what's the point in treating people, why should we waste time? So അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സയന്റിഫിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ is there in our society. We cannot blame them. അത് നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച്, അതെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ്. ഇതൊന്നും ഈ രീതിയിലുള്ള മിത്തുകളൊന്നും തന്നെ we should not believe. Next slide. നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റാൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പണം കൊടുത്ത് വേണമെന്നില്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് എംപതി. നമുക്കാണ് ഈ അസുഖം അതിൽ എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രം മതിയാവും പലപ്പോഴും, അതിനൊരു വലിയ ഹെൽപ്പായിരിക്കും. We not spend lot of money for other people. പണം ഉണ്ടേ കൊടുക്കാം. Otherwise you can also help people by sharing their difficulties and saying good words to them. Next slide. ഇനി എനിക്ക് എന്നോട് കൂടുതൽ ഈ ടോക്കിൽ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു, കാരണം ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഈ അഡ്രസ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിലൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുമുണ്ട്, അതിലും നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുക. മോഹൻ നായർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എഴുതുന്നുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊരു വലിയ ടോപ്പിക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇതൊക്കെ എത്ര സംസാരിച്ചാലും വി കനോട്ട് ഫിനിഷ് ദിസ് ടോപ്പിക്. ബട്ട് ദെൻ കുട്ടികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഡെപ്തിലൊന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, പിന്നെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഇൻ ജനറലായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് നമ്മളെ നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ടിബാക്കോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, ആൽക്കഹോൾ തൊടാതിരിക്കുക, ഈ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെ മോഡിഫൈഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമുക്കിനി ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. വി ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി എ ബെറ്റർ സൊസൈറ്റി വിത്തൗട്ട് എനി മേജർ ഇൽനെസ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സമയം ഒരുപാടായിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കാം. Sir, can you give me a number, please? So if sir, can you give me a number, please? So if I have something. Yeah, you may note down 94465. 94465. 02. 701. 701. You can WhatsApp me also. It's the same number. Okay, sir. You can speak to me whenever you want, or you can WhatsApp me. Yeah. Okay. Then you write about your school. Also mention the name of your school. Yes, sir. When you are doing WhatsApp, you mention your name and the school. Okay, sir. Okay, or if you may miss call, I will ring you back. Yeah, if I have an issue, I will call you, sir. Sure. Welcome. Once again, number, doctor. 944 65 65 02 701. 701. Thank you. WhatsApp number also. You can WhatsApp me also. No problem. നമ്മൾ കുറെ ടൈം എടുത്തു. ഓൾമോസ്റ്റ് 1 hour. ഇനി എന്തെങ്കിലും some doubts? ചോദിച്ചോളൂ. Good evening. Bit louder, please. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മൗത്ത് അൾസർ വരുന്നത് സ്റ്റൊമക്കിലെ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സിംറ്റമാണ്. അല്ല, ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് മൗത്ത് അൾസേഴ്സ് വരുന്ന പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, എക്കോയിങ് ഉണ്ടോ? Can you hear me? Yes, sir. ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് അൾസർ വരുന്ന പല കാരണമുണ്ട്. ഈവൻ സ്ട്രെസ് അൾസേഴ്സ് വരും. നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ
you're undergoing stress, you may develop small ulcers and the tongue, cheek, it will be very painful, there will be salivation, there will be difficulty in speaking. Suppose if you have a gum issues, if you are a gummil gingivitis that can also lead to small ulcer. Then bad sharp teeth is also a problem. Suppose there is your canine tooth is very sharp, it will irritate your the border of your tongue. That can lead to other issues, cancer also. Chronic irritation can also lead to cancer. But then ulcer, it can be mainly due to stress, certain food issues, then gummilulla infections. But in 2020 September July paper conference, US conference present chronic oral cavity infection can lead to gastrointestinal tumors. Paper vannittundu. But other paper there may be we can say that that is one of the risk factors for developing gastrointestinal cancers, oral cavity infections. Otherwise, usually this type of frequent ulcer importance. But those who use tobacco, those who chew tobacco, if they develop a white patch, that's we call it as leukoplakia, which cannot be removed. Then after some time it bleeds, sometimes it will become more thick, and that will become changes in white patch, tobacco use that will be one of the signs of oral cancers that you need to be careful about. Otherwise, simple ulcer pain mari, you don't give much importance. But always you should see whether there is any sharp tooth in your cheek, irritate, tongue irritate. Is it clear? Is it clear? Thank you. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Any more questions? Any more questions, parents, children? Yes. Hello, doctor. Okay. Okay, tell me, ask me. Hello, doctor. ഇപ്പോൾ ഒരു മുഴ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് വേദന ഇല്ലാത്ത മുഴയും ക്യാൻസർ ആകുമോ? എങ്ങനെയാ അതിന്റെ? തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവെ നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഈസ് പെയിൻഫുൾ അല്ലേ, ക്യാൻസർ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കും. ബട്ട് ദെൻ ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ സേ ഒരു തടിപ്പ് വന്നു, ദർ വാസ് നോ പെയിൻ, സോ വി നെവർ തോട്ട് ടു ബി ക്യാൻസർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ലംബും ഒരു തടിപ്പും ഒന്നും തന്നെയും വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഗ്രോസ്, that will affect the bone, that will affect the nerves nearby, that will stress the tissue, then it produces pain. So pain ഉണ്ടാവുന്ന എപ്പോഴും ഒരു ലേറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ്. പലപ്പോഴും സാധാരണയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ we should not wait for pain to develop to go to a doctor. So if you have a lump, if it is increasing in size, if that is not responding to usual treatment, നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചൂടൊക്കെ വെക്കും, അവിടുന്ന് മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ you go to your family doctor. The doctor will see and may advise you some antibiotics and inflammatory drugs. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് സബ്സിഡി ചെയ്യും. മിക്കവാറും എല്ലാം ഈ ടൈപ്പ് ലംസ് ഒക്കെ തന്നെ മാലിന്യൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, ക്യാൻസർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള നീർവീഴ്ചകളും മറ്റും ആയിരിക്കും. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് പെയിൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ക്യാൻസർ അല്ലാന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പെയിൻ വരുന്നത് എപ്പോഴും ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള ക്യാൻസർ ഒന്നും തന്നെയും പെയിൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് commit mistakes by wasting time, allowing the tumor to grow, then to develop symptoms like pain, bleeding. Adannu nammal time kodakkan padilla. Only thing is that you have to be very intelligent in recognizing, in acknowledging, in understanding the signals of the body. That is, നമ്മുടെ ബോഡി ആവശ്യമുള്ള സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് തരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതൊരു രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി തീരും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലംബം
പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേറ്റ് സിംറ്റം ആണ്. അസുഖം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പെയിൻ വരുന്നത്. അല്ലാതെ ഏർലി സ്റ്റേജിലുള്ള ക്യാൻസറുകൾ പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല. ലംബിനൊന്നും പെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക്സ് മാം. ഓക്കെ. Any other questions? Hello, doctor. Yes. Doctor, ഈ തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും? തൈറോയിഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർക്ക് മുമ്പ് തൈറോയിഡ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിലെല്ലാം നോർമലാണ്. ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, മുഴ പോലെ ചെറുതായിട്ട്, അത് സിവിയർ അല്ല, ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ പെയിനൊന്നുമില്ല. അതെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇത് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന തൈറോയിഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ഒന്നും ക്യാൻസറിന്റെ ആവണമെന്നില്ല. അത് നമ്മൾ മൾട്ടി നോഡുലാർ ഗോയിറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ നോഡ്യൂൾസ്, ഗ്രേപ്പ് ലൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്പർ ലൈക്ക് ആ സൈസിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് പോലെ നമുക്ക് കാണാം. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൾട്ടി നോഡുലാർ ഗോയിറ്റർ, MNG എന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയും. പക്ഷേ ചില ആൾക്കാരിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വളരുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ബി ബിഗ് കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വളരെ ഈസിയാണ്, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ബ്ലഡിലുള്ള ചില ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് തൈറോയിഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ കോൾഡ് നൊഡ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിനകത്തേക്ക് അയഡിനാണല്ലോ മെയിനായിട്ട് തൈറോയിഡിലെ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ മെയിൻ എലമെന്റ്. അപ്പൊ അയഡിനെ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന അയഡിൻ സ്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ്. ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ നീഡിലിട്ടിട്ട് അതിന് FNAC എന്ന് പറയും, ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേറ്റ്സ്, അതിന് ഉപയോഗിച്ച് ആ സെൽസ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു നൊഡ്യൂൾ തന്നെ നമുക്ക് ബയോപ്സി ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. പൊതുവെ ട്രീറ്റബിൾ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർജറി മാത്രം മതിയാവും, പലപ്പോഴും ട്രീറ്റ്മെന്റിന് മതിയാവും. അങ്ങനെ നമുക്കതിനെ രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനും വി ക്യാൻ ട്രീറ്റ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, ദെൻ വി ക്യാൻ ക്യൂർ ഇറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ്. പക്ഷെ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് thyroid cancer at the same time is difficult, very aggressive in nature, it grows very fast. അതൊക്കെയാണ് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ പൊതുവെ തൈറോയിഡ് ക്യാൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ട്രീറ്റബിൾ ആണ്, ക്യൂറബിൾ ആണ്. തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല? ഇപ്പൊ നമ്മള് തൈറോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള ചില ബ്ലഡിലുള്ള പരിശോധന ഉണ്ടാവും. പിന്നെ തൈറോയിഡ് അപ്ടേക്ക് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടാവും, തൈറോയിഡിന്റെ അയഡിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസ്. അതൊക്കെ നോർമലാണ്. നമ്മളെ പരിശോധനിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ചാൻസസ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്, വരാനുള്ള സാധ്യതകളും വളരെ കുറവാണ്. ഡോക്ടർ, ഒരു ഡൗട്ട് കൂടെ. ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ തൊണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് ഒരു ഇത്, അത് നോർമൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണോ? വൈറ്റ് പാച്ചോ? അതെ. ഈ വൈറ്റ് പാച്ച് ഇപ്പൊ വായിൽ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ ബോർഡേഴ്സ്. ഓറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീക്ക്, ലിപ്സ്, tongue, under surface of the tongue, flora of the mouth, tonsillar region, ആ ഗേറ്റ് അതുവരെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി. അവിടെ വരുന്ന ഒരു വൈറ്റ് പാച്ച് വന്നു, പക്ഷെ അത് മാറുന്നില്ല, അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ worried ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, കാൻഡിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ, കാൻഡിഡിയാസിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് പാച്ച് പോലൊക്കെ കിടക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിനുള്ള ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തുടച്ചു മാറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ക്യാൻസറുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും അതിനകത്തുണ്ടാവില്ല. ക്യാൻസറിന്റെ പ്രീ മാലിഗ്നന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയും ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ. ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ മീൻസ് വൈറ്റ് പാച്ച് എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നത്. പലരും ക്യാൻസർ ആയിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. ഈ ലൂക്കോപ്ലേക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് പാച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യും ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ. സപ്പോസ് ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷാർപ്പ് ടൂത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ടങ്ങിലോ ചീക്കിലോ, അവിടെയൊക്കെ വൈറ്റ് പാച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ വൈറ്റ് പാച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തിക്കൻ ചെയ്യുകയാണ്, അതിന് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയാണ്, അതൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് ക്യാൻസറിന്റെ ചില ഏർലി സൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് പോയി പിന്നെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞൊന്നുമില്ല, അത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ക്യാൻസർ. ക്യാൻസറുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും അത് പോവുകയല്ലോ, ട്രീറ്റ് ഇല്ലോ, അല്ലാതെ അത് സെൽഫായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ പോവുകയില്ല പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ ഡെന്റൽ ഹൈജീൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഷാർപ്പ് ടൂത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെന്റൽ സർജനെ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് അത് അതിന്റെ വേണ്ട പോളിഷ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുന്നതും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഡെഞ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഓൾവേസ് ദേ ഷുഡ് യൂസ്
വെൽ ഫിറ്റിംഗ് ഡെഞ്ചർ. ഇൽ ഫിറ്റിംഗ് ഡെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ദാറ്റ് വിൽ ഇറിറ്റേറ്റ് ദ ഗം, ദ ചീക്ക്, ടങ് ഒക്കെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ക്യാൻസർ വരാറുണ്ട്. സോ ഡെഞ്ചേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി വെരി കെയർഫുൾ. ചേഞ്ച് ഇറ്റ് പീരിയോഡിക്കലി. ആസ് ഏജ് അഡ്വാൻസസ് ദ ഗം ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ ഡെഞ്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും, അൾസറേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. സോ പീരിയോഡിക്കലി യു ഹാവ് ടു കൺസൾട്ട് യുവർ ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ് accordingly. So that is also very important. Dental hygiene is very, very important. Yearly once എങ്കിലും നമ്മൾ ഡെന്റൽ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കാരീസ് ഒക്കെ നോക്കണം, ഗമ്മൊക്കെ ഹെൽത്തി ആണ് നോക്കണം, ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സാർ ഒരു മിനിറ്റ്. നമ്മള് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ ആൾക്കാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തു, 8 കീമോ കഴിഞ്ഞു, 21 റേഡിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ഒരു 1 ഇയർ കഴിഞ്ഞു. 1 ഇയർ ആയിട്ടില്ല, 2 ഇയർ ആവണം. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ അമലേല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം തൃശ്ശൂര്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ആന്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇപ്പോൾ 18 എണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പം വീണ്ടും മറ്റേ ട്രാൻസിസ്റ്റിനാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ആന്റിബോഡി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്കിനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ നമുക്ക് ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ തോന്നുന്നു. ആള് ഓക്കെ ആയി, ആള് മറ്റേ സർജറി ചെയ്തില്ല, ഫുൾ ബോഡി എല്ലാം ഓക്കെ ആയി, 42 ഏജേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആളെല്ലാം കൊണ്ടും ആള് കേപ്പബിൾ ആയി. ഓവറാണോ ആവശ്യമുള്ളതാണോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, നമ്മള് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബയോപ്സി ചെയ്യും അല്ലേ? ആ ബയോപ്സി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ടിഷ്യൂവിൽ നമ്മൾ സർട്ടൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ത്രീ ഹോർമോണായ ഈസ്ട്രജൻ ആണ് മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പൊ ആ സെൽസിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ലോക്ക് ആൻഡ് കീ പോലെ. ഒരു ലോക്കും ഒരു കീയും, പിന്നെ അതിനൊരു കീ ഉണ്ടാവും, ഒരു ലോക്കും ഉണ്ടാവും. ആ കീ ഇട്ട് തുറന്നാലേ ആ ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സെൽസിന്റെ ഒക്കെ സർഫസിൽ ഇതുപോലത്തെ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ അതിന് ലോക്ക് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസർ ആവുന്നത്. ആ ലോക്കിൽ വന്നിട്ട് ഈസ്ട്രജന്റെ ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിലെ ചില സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീനിലേക്ക് പോയി, ജീൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നു, മ്യൂട്ടേഷനിൽ കൂടി അബ്നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ വന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റോറിയാണത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സെല്ലിലുള്ള സെൽ സർഫസിലുള്ള ഈ ടൈപ്പ് മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും when you go for biopsy. ബയോപ്സിയിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈസ്ട്രജൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ, HER2/neu എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസപ്റ്റർ ഉണ്ടോ എന്നും നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കും. HER2/neu എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടൈപ്പ് റിസപ്റ്ററാണ്. സെൽ ഡിവിഷനെ വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസപ്റ്ററാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ലോക്ക്. അതിന് ഹോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഹോളില് ഒക്കെ ഒരു കീ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതിന് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കില്ല. ആ കീ ആണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ആ കീ നമ്മൾ ആ ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല. ആ ലോക്ക് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ 3 ലെവലിലുണ്ട്. 1, 2, 3 എന്ന് 2+, 3+ ആയിട്ടുള്ള അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആ സെൽ സർഫസിലുണ്ട്, ക്യാൻസർ സെല്ലിന്റെ സർഫസിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൊടുക്കും. അത് സാധാരണ രീതിയിൽ 17 ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് 1 ഇയർ. 21 ഡേയിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ സെൽസിനെ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ സെൽസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മെഡിസിൻ കൊണ്ട് പോകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സെൽസിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സെൽസിന് അതിനൊരു ഡോർ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി ഫർദറായിട്ട് ക്യാൻസർ ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കീ ആണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലഡിൽ കൂടെ കൊടുത്ത് അത് ഈ ക്യാൻസർ സെല്ലിൽ മാത്രം പോയിരിക്കും, അവിടെ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു നെയിലിന് എടുത്ത് വെച്ചാൽ ആ നെയിലിലേക്ക് ആ മാഗ്നറ്റ് വരുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗ് വിൽ ഗോ ഓൺലി ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ദോസ് സെൽസ് വിച്ച് ക്യാരി ദിസ് കീ അല്ല ദിസ് ലോക്ക്. അതൊരു കീ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ കീ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആ കീ എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് വിൽ ലോക്ക് ദ കീ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ആക്ട്. അങ്ങനെ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നമുക്ക് കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ ഫെബ്രുവരിയിലുണ്ടായ കോൺഫറൻസിൽ ഇപ്പം കണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് 6 മാസം എടുത്താലും മതി എന്നൊരു ഒരു പുതിയ ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് ഇപ്പം പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അനദർ 5 years ടു വാലിഡേറ്റ് ദോസ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഈ 17 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതും 9 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതും അല്ലെ 8 ഇഞ്ചക്ഷൻ മതിയോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ ഡിബേറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് as of now, as we do not have any
clear picture about the duration of the treatment. By and large, we continue for 1 year. അതിന്റെ ഒപ്പം എലിഗാർഡ് എന്തോ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? എലിഗാർഡ് ഫോർത്ത്. എലിഗാർഡ് എന്തോ എലിഗാർഡ് ആണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തത്. അതിപ്പോ ഫോർത്തായി. അത് ബോണിൽ വല്ല ആണോ? മന്ത്ലി ആണ് എടുക്കുന്നത്? മസിലാണ് എടുക്കുന്നത്. കാലിലെ മസിൽസ്, കയ്യില് വെയിൻ കിട്ടാത്തപ്പോ നമ്മൾ കാലിൽ അത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കണേ. ഇപ്പൊ എക്സ്ട്രാ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതിന്റെ പേര് എപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്ലേസ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണ്? ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി. ഇപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പീരീഡ്സ് ആയിട്ടില്ല, അപ്പൊ ബോഡി കുറച്ച് ഓവറായിട്ട് വണ്ണം വെയിറ്റ് കൂടി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു 2 വീക്സ് മുമ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം, കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടി പെട്ടെന്ന്. ആള് ഓക്കെ, പക്ഷെ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ട് വെയിറ്റ് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫുഡ് നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആള് ഡൗൺ ആയിപ്പോ. ഫുഡ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച്, അപ്പൊ അതിന് വേറെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഒരു അഡ്വൈസ്. ഓക്കെ, അത് സാരമില്ല. നമ്മൾ ഓവർ വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ ഒബേസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾറെഡി. ഐ സ്പോക്ക് ടു യു. അതിന് ഇൻസുലിൻ്റെ ഒക്കെ ചില ഫാക്ടേഴ്സ് വരും. ഇൻസുലിനൊക്കെ പലപ്പോഴും ട്യൂമറിനെയൊക്കെ കൂട്ടാൻ കഴിവുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഇൻസുലിൻ. അപ്പോൾ ഒബേസിറ്റി, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഡയബറ്റീസ്, ഈവൻ ഡയബറ്റീസ് പോലും ക്യാൻസറായിട്ട് വളരെയധികം ക്ലോസ് റിലേറ്റഡ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അഡ്വൈസ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ വെയിറ്റ്. ആൻഡ് വെയിറ്റിലുള്ള ഇൻക്രീസ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ഡോസ് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഓൾസോ. യു വിൽ ബി സ്പെൻഡിങ് മോർ മണി ഫോർ ദ ഡ്രഗ്. വെയിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗിന്റെ ഡോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എപ്പോഴും വെയിറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഓപ്റ്റിമം ആക്കി നിർത്തുന്നത് ഓൾവേസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കണം. അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓവറിയുടെ ഫങ്ഷൻസിനെ ഇത് ചെയ്യും, അബിലേറ്റ് ചെയ്യും. ഒവേറിയൻ സെൽസ് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ആവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂഷ്വലി നമ്മൾക്ക് ഒരു കീമോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കാസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതും ഈ ഹോർമോൺ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ട്യൂമേഴ്സിൽ പ്രയോജനപ്പെടും. ഹോർമോണിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ കീമോതെറാപ്പി കൊണ്ട് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങളിലുള്ള സെൽസിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മെനോപോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും കീമോതെറാപ്പി കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതും ക്യൂർ റേറ്റിനെ കൂട്ടും. പ്രീ മെനോപോസൽ ആൾക്കാരിലാണ് ഈ ഡ്രഗുകൾ കുറെ കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടും. ഈ കീമോതെറാപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ഓവറുടെ ഫംഗ്ഷനെയും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. പോസ്റ്റ് മെനോപോസിൽ എപ്പോഴും പിന്നെ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ പ്രീ മെനോപോസിന്റെ മരുന്നിന്റെ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊരു മെനോപോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹെൽപ്പ് ദ ഫീമെയിൽ ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഹർ പ്രോബ്ലംസ്. നമ്മളെ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞു, പിന്നീട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലരോടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറയും അയ്യോ ബ്രസ്റ്റ് എടുക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും ബ്രസ്റ്റിലേക്കല്ല ഇത് ഇറങ്ങി വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ ഇത്ര ഏജ് അല്ലേ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തില്ല, ഓൾറെഡി സർജറി ചെയ്തു. അതിന് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പം നവഡേസ് യൂഷ്വലി വി ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ എ മസ്റ്റെക്ടമി. അതായത് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല ഇപ്പോഴും. എസ്പെഷ്യലി ഏർലി കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും വി വിൽ നെവർ ഗോ ഫോർ എ മസ്റ്റെക്ടമി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ലംബ് മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ആംബിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. അങ്ങനെ ഓൾവേസ് വി ട്രൈ ടു കൺസേർവ് ദ ബ്രസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 പടം കാണിച്ചിരുന്നു, 3 സ്ത്രീകളെ whom I treated in 2005. For 15 years we could preserve the breast and also we could cure the condition. പക്ഷെ ഒരേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത്, we had to come at an early stage. വളരെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ട്യൂമറൊക്കെ മാത്രം മാറ്റി ആംബിറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാൻഡോ ലിംഫ് നോഡ്സോ സ്പ്രെഡോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അൾസറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗ്രോത്ത് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അത് പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു കൂടുതലും. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് മാസ്റ്റെക്ടമി, റിമൂവൽ ഓഫ് ദ ബ്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആൾക്കാരെ ദേ മേ നോട്ട് ഈവൻ കം ഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് മാസ്റ്റെക്ടമീസ്. കുട്ടികൾ എന്തായാലും പേടിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് രീതിയിൽ നേരത്തെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു കണ്ടത്.
അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് 3ാം സ്റ്റേജിലുള്ളത് പോലും വാട്ട് ഐ യൂഷ്വൽ ഡു ഇസ് ഐ ഗീവ് കീമോതെറാപ്പി ആൻഡ് ഡൗൺ സ്റ്റേജ് ദ ഡിസീസ്. ഇപ്പൊ 5 സെന്റിമീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള മുഴയാണെങ്കിൽ അത് 2 സെന്റിമീറ്റർ ആക്കിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യും, സൈസ് കുറയ്ക്കും മരുന്ന് സർജറിക്ക് മുമ്പ്. അതിന്റെ നല്ലോണം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ നല്ലോണം കുറഞ്ഞു വരും. ആ സമയത്ത് വി വിൽ റിമൂവ് ഓൺലി ദ ലംപ്. അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Okay sir, thank you very much. പിന്നെ Any more questions? I think I'll wind up then, sir. Deepa ma'am, can I request you to speak a few words? Thank you, Doctor. I think it was a wonderful session. We also gained a lot of information, and it was a very vital information for all the parents and children. Because usually when they go to an oncologist or when they have this disease, they are already panicked and they have a lot of apprehensions in their mind, and also they will be reluctant to ask many of the questions which I felt some of their voices were replicating, how concerned they were. So it was actually a solace for them, and I should appreciate the way you were so patiently answering to them more than 1.5 hours, being a very busy doctor. I take it from you the humble and peaceful way you were telling. It's a learning for us also. Maybe that is the trademark of your character, which has taken you to such heights. I'll surely meet you in person to talk to you. Thank you for being with us for this much of time. My students will extend my vote of thanks, but I thought it is not fair if I don't pen down these words for you, because it's always a pleasure to see people like you serving and taking time out for these type of social causes also. I'm so thankful to you on behalf of this, but I think my students will extend their thanks to you first. Thank you, Doctor, from my side. Thank you very much. Chinmay, you can present the vote of thanks. Ma'am, may I deliver the vote of thanks? Yes. Good evening, everyone. Respected chief guest, senior principal, vice principal, teachers, parents, and my fellow Sharadians. I feel extremely privileged to propose vote of thanks on this occasion. On behalf of the entire institution, I would like to express my gratitude to Dr. Mohan Nair for educating us about cancer and its treatment, and also patiently answering all our queries. It's a great pleasure having you here, sir. I also thank Senior Principal Dr. Deepa Chandran, Principal Manisha Vishwanath, Vice Principal Rekha R. Pillai for organizing this interactive session for us on this World Rose Day. I thank all the teachers for their guidance and support. Heartfelt thanks to all parents and students for their cooperation and their active participation. Once again, I thank you all. Thank you, Doctor. Once again, I think you can quit now, no problem. Yeah, thank you. I thank Meenakshi also for this, organizing this. Meenakshi, thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you so much. Thank you, Doctor.